پالیسی پہ بات کریں گے. امریکہ سے سینئر جرنلسٹ عائزہ عرفان نے ہمیں جوائن کیا ہے. خود بھی نیو یارک کی شہری ہیں تو ان سے زیادہ تو بہترین تجزیہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیں کس طرح سے آپ نے وٹنس کیا زہران ممدانی کی پوری کیمپین کو. کچھ کیمپین بتائیں, کیا ہائی لائٹس تھی ان کی کیمپین کی, کیا بات ایسی تھی ان کی جو کہ نیو یارکرز کو پسند آ گئی؟ بھائی بات یہ ہے کہ زہران ممدانی کی کیمپین کی سب سے بڑی جو سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ایک شہر کا میئر کا الیکشن ایک نیشنل لیول کا الیکشن بن گیا اور ایک انٹرنیشنل نیوز بن گیا. سو نیو یارک شہر بلا شبہ ایک بڑا شہر ہے, لیکن پھر بھی یہاں کے میئر کے الیکشن کو شاید کبھی اس طرح کی پاپولیرٹی نہیں ملی ہوگی جو کہ اس نوجوان کی کیمپین کی وجہ سے ملی, جس میں ڈیفینیٹلی ان کی ڈیجیٹل اسٹریٹجی, ان کی ٹیم کی بہت ساری کاوشیں شامل ہیں. اس میں ٹک ٹاک کا استعمال, دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال, اس میں ان کی پریزنٹیشنز وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جن ایشوز پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور جن ایشوز پہ وہ پیغام جس طرح پہنچایا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کا بڑا رول ہے. اس کیمپین کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے ہاتھوں ڈیموکریٹک پارٹی کی شکست کے بعد شاید یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی میں ایک نئی روح پھونکنے کے مترادف ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم گراس روٹ لیول کے ایشوز پہ بات کریں اور کیمپیننگ کے سٹائل کو بدلیں اور لوگوں کے دلوں میں گھر کریں تو جیت کے امکان زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. یقیناً. اچھا عائزہ, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیونکہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور جو الیکشن پروسیس ہے اس کو اچھی طرح سے جانتی ہیں, اس سے پہلے بھی دیکھیں, ابھی جو وہاں پہ کیمپین ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہیں. اب یہ فائنل ہے, یہی کینڈیڈیٹ ہوں گے نومبر میں ڈیموکریٹ کی طرف سے, اور یا ابھی بھی کوئی چانس ہے کہ کوئی اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہوں گے تو کتنے چانسز ہیں کہ جس طرح سے پرائمری میں یہ سب سے آگے رہے تو اس کے بعد جو نومبر میں انتخابات ہوں گے اس میں بھی یہ سب کو حیران کر سکیں؟ شاید آپ کے دیکھنے والے میں سے زیادہ لوگ پاکستانی ڈائسپورا سے ہوں جو, یا انڈین ڈائسپورا جو اردو سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک چیز جو بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ انتخاب پارٹی ٹکٹ کے لیے ہو رہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے, ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے میئر کی سیٹ کے لیے الیکشن کون لڑے گا. تو اس انتخاب کا ایک کے دو حصے تھے. اس طرح کی جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جن لوگوں نے کنٹیسٹ کیا ان میں سے کون 50% سے زیادہ ووٹ لیتا ہے, تو ان کو 46% ووٹ ملے ہیں, 46.5%, نہیں سوری 43.5%. اور ان کے جو مقابل جو اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ تھے اینڈریو کومو جو پہلے گورنر رہ چکے ہیں نیو یارک اسٹیٹ کے, ان کو 36% ووٹ ملے. تو کسی کو بھی 50% زیادہ ووٹ نہیں ملے, تو ایک دوسرا مرحلہ الیکشن کا وہ شروع ہو جائے گا, اس کو رینک چوائس ووٹنگ کہتے ہیں. لیکن چونکہ دوسرے نمبر والے آنے والے کینڈیڈیٹ نے آلریڈی کنسیڈ کر دیا, انہوں نے ان کی فتح تسلیم کر لی, تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انہی کو میئر کے کینڈیڈیٹ کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی منتخب کر رہی ہے. عوام کی خواہش بھی یہی ہے. جہاں تک نومبر میں آنے والے انتخابات کی بات ہے تو ان کے مد مقابل جہاں ریپبلکن پارٹی کے نام امیدوار ہوں گے, وہیں جو کرنٹ میئر ہیں نیو یارک کے ایرک ایڈمز, وہ بھی ان کے مد مقابل ہوں گے. وہ حالانکہ ڈیموکریٹ ہیں لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اینڈریو کومو جو ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. تو ہی ول ہیو ٹف کمپٹیشن. لیکن ان کی سکسیس کی لوگوں کو بہت امید اس لیے ہے کہ نیو یارک پرائمریلی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, یہاں پہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ووٹر زیادہ ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے اپنا ووٹ بینک کریٹ کیا ہے. اس سال 1 ملین کے قریب نیو یارک شہر کے باسیوں نے ووٹ دیے, جو کہ 2021 میں اس پرائمری میں آنے والے ووٹرز کی تعداد سے ڈبل تھا. اس میں ینگ ووٹرز نے ووٹ دیے. اس میں لوگوں نے مطلب مختلف اخباری رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں نے, ینگ بچوں نے, جین زی نے اپنے والدین کو فون کر کر کے کہا کہ جائیے ووٹ دیجیے, جس کو بھی دینا ہے ووٹ ضرور دیجیے. تو ٹرن آؤٹ واز امیزنگ. سو ہی ہیز کریٹڈ اے نیو ووٹ بینک اراؤنڈ ہم. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ان کی کیمپین نے کیپ کر لیا جو کیمپین فنڈنگ کا اماؤنٹ ہوتا ہے, $8 ملین کے قریب, $8 ملین کے قریب. اور ان کو سب سے زیادہ انڈیویجول ڈونیشنز ملی, جس میں 87% نیو یارک شہر کے لوگوں کی ڈونیشن تھی, جس کی ایوریج اماؤنٹ $50 تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عام طبقے نے, عام جو محنت کش طبقہ ہے, ان لوگوں نے ان کو ووٹ کیا, ان لوگوں نے ان کو فنڈ کیا, اور شاید یہ ان کی آواز بن رہے ہیں. اور نیو یارک میں جو بڑے فنڈرز تھے, بڑے ڈونرز تھے, ان کی ڈونیشن پہ انہوں نے ریلائی نہیں کیا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ
नवंबर वाली फाइनल इलेक्शन में यही मेयर मुंतखब होंगे। अच्छा आयजा, इसी वजह से ये जो आप सारी डिटेल्स बता रही हैं, अमेरिका के सदर तक को ये थ्रेट लगना शुरू हो गए हैं, उनको इनके बारे में पोस्ट करना पड़ गई है। अच्छा ये बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले आपसे भी बात कर रहे थे और हम देख भी रहे थे कि अमेरिका का जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक को मसाइल शुरू हो गए हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, नौजवानों के बात करने पर उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के ऊपर भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई गज़ा की सपोर्ट ना कर दे या कुछ जो इस तरह के ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें वो एक ख़ास फरीक को या ख़ास रेस को सपोर्ट करते ना दिखा। ऐसे में एक कैंडिडेट जो कि कैंपेन में और हर टीवी डिबेट में और हर जगह जाके और सोशल मीडिया पे खुलेआम गज़ा को सपोर्ट कर रहा है, नेतन्याहू को वो वॉर क्रिमिनल कह रहा है, यहाँ तक उसने कह दिया टीवी पे कि अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर होता हूँ और वो न्यूयॉर्क आएगा तो मैं अरेस्ट कर लूँगा नेतन्याहू को। इसके बावजूद उनकी जीत कितनी बड़ी ये तारीखी फतह है उनके लिए? ये तारीखी फतह कई हवालों से तो है, लेकिन इसने यहाँ पे मौजूद ज्यूइश कम्युनिटी में, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में ज्यूइश कम्युनिटी और बहुत एफ्लुएंट ज्यूइश कम्युनिटी की बड़ी तादाद है, तो उसके अंदर भी एक डिवाइड को वाज़े किया है। यहाँ ये पता लगता है कि बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो कि इस फ़लस्तीन में होने वाले ज़ुल्म-ओ-सितम के खिलाफ हैं। ज्यूइश वॉइस फॉर पीस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन्होंने इनको एंडोर्स किया हुआ है। इसके अलावा लेकिन डेमोक्रेट पार्टी में आप देखें तो एओसी ने इनको एंडोर्स किया, लेकिन बहुत से डेमोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि ज्यूइश लॉबी के करीब समझे जाते हैं, वो इनकी जीत पे खुश तो हैं, लेकिन वो अभी तक इनको खुल के इनकी हमायत में बात नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ी डिवाइड यहाँ पे नजर आती है, और यहाँ पे ये भी नजर आता है कि जमहूरियत इस मुल्क में बाकी है और आवाम की आवाज़ किसी न किसी लेवल पे सुनी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, ये जो तमाम हमने गुफ्तगू की, ठीक है वो बहुत वोकल हैं और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं। अमूमन जो आम इंतखाबात होते हैं किसी मुल्क के, उसमें ये चीज़ें जो हैं बहुत सपोर्टिव होती हैं उन इंतखाबात को जीतने के लिए, लेकिन जो मेयर के इंतखाबात हैं यहाँ पे लंदन में भी हम देखते हैं, या जो कौंसल्स के इंतखाबात होते हैं उसमें जो लोकल मसाइल हैं, जो शहर के मसाइल हैं, जो एक यूनियन कौंसल के मसाइल हैं, वो लोगों के लिए अहमियत रखते हैं। तो इन्होंने क्या उस हवाले से भी कुछ बात की, न्यूयॉर्क को ये किस तरह का बनाना चाहते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि आम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, डोनेशंस भी दी, तो वो आम लोग जो मजदूरी करते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या कुछ ऐलानात किए, या अगर ये मेयर बनते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? अहमद, मुझे इस बात पे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि वो जब कह रहे थे ना रोटी कपड़ा और मकान तो मुझे पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है ना वो याद आ रही है। बिलावल से मुतासिर भी हो सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल। जी आयजा, प्लीज आप इस सवाल का जवाब दीजिए। पहले नीलम आपकी बात पे कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मैं कल पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं औरिया मकबूल जान, उनका एक प्रोग्राम में हसन निसार साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इलेक्शन स्लोगन रोटी कपड़ा मकान मिलता है, यानी हमारे अवाम की और कोई ज़रूरत ही नहीं है रोटी कपड़ा और मकान के अलावा शायद। लेकिन खैर, रोटी कपड़ा मकान की बात तो इन्होंने जो की सो की, लेकिन इन्होंने बहुत सी दूसरी चीज़ों पे जिस पे बात की, जिसे आम तौर पे आप कह सकते हैं जो हम अपनी बैठकों में किचन टेबल पे आम आदमी डिस्कस करता है, जिसमें फ्री बसेस शहर की जानिब से चलाई जाएं। इनका ये एक पायलट प्रोग्राम है, ये चाहते हैं उस पे काम करें। ये चाह रहे हैं चाइल्ड केयर फ्री न्यूयॉर्कर्स को मिले। न्यूयॉर्क दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से है, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे रहने वाले एक आम शख्स के लिए एवरीडे एक्सपेंसेस पूरा करना ही बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने उन सारी सब्जेक्ट्स पे बात की कि जहाँ पे रेंट्स पे कैप्स लगाए जाएं, रेंट फ्रीज किया जाए, फ्री बसेस चलाई जाएं, सिटी की जानिब से ग्रोसरी स्टोर्स खोले जाएं ताकि ग्रोसरी स्टोर्स की प्राइसेस कंट्रोल की जाएं। तो इन्होंने किसी हद तक रोटी कपड़ा मकान की बात की, लेकिन जरा फैसिलिटीज को भी लोगों के लिए बेहतर बनाने की बात की, जो बहुत से न्यूयॉर्कर्स के दिल की आवाज है। आप लोग अगर लंदन में रहते हैं तो आप लोग समझ सकते होंगे कि कितना एक्सपेंसिव है एक बड़े मुल्क के बड़े मेट्रोपोल में रहना। तो न्यूयॉर्क के हालात भी उससे मुख्तलिफ नहीं है, और न्यूयॉर्क का आम शहरी अपने बोथ एंड्स मीट करने के लिए, सुबह से शाम करने के लिए भागता रहता है। तो उसको ये जिन आसानियां देने की इन्होंने बात की, अगर ये वो कर पाते हैं तो ये शायद अगले मजीद काफी सालों तक इस शहर के मेयर रहेंगे। इनकी विक्ट्री बहुत बिल्कुल। इम्प्रेसिव, इनकी कैंपेन और हौसला अफजा ये इकदाम है साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए भी। आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका।